أس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. إن الله غفر الذنوب ويستر العيوب ويصلح أمور المسلمين ويكفينا وإياكم شر الطاغين والباغين والحاسدين والمعتدين والمستكبرين وشر الغاصبين، ويرحم المسلمين ويفرج على المسلمين ويشفي أمراض المسلمين، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى ويختم لنا بالحسنى، ويجمعنا وإياكم في دار كرامته واستقر رحمته مع اللطف والعافية صلاح العاقبة بالمال والذرية بجاه خير البرية، وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم سر أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى: وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. Hadis ke berapa? 100. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتخذوا السودان فإن ثلاثة منهم من سادات أهل الجنة: لقمان الحكيم والنجاشي وبلال المؤذن. رواه ابن حبان في الضعفاء، والطبراني في المعجم الكبير عن ابن عباس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتخذوا الديك الأبيض فإن دارا فيها ديك أبيض لا يقربها شيطان ولا ساحر ولا الدويرات حولها. رواه الطبراني في المعجم الأوسط عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، حديث ضعيف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اتخذوا هذه الحمامة المقاصيص في بيوتكم فإنها تلهي الجن عن صبيانكم. رواه الشيرازي في الألقاب.
والخرائطي وابن منصور الديلمي في المسند الفردوس عن ابن عباس وروى ابن عدي عن أنس بن مالك حديث ضعيف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذوا الغنم فإنها بركة. رواه الطبراني والخائر البغدادي والخطيب البغدادي عن أم هانئ. ورواه ابن ماجه بلفظ اتخذي غنما فإنها بركة. رواه حسن. اتخذوا عند الفقراء أياديا فإن لهم دولة يوم القيامة. رواه الإمام ابن نعيم في الحلية الأولياء عن الحسين بن علي حديث ضعيف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذوا عند الفقراء أياديا اتخذه من ورق فلا تتمه مثقالا يعني الخاتم. رواه الثلاثة يعني الإمام أبي داود والترمذي والنسائي عن بريدة بن محصب حديث حسن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدرون ما العظة؟ نقل الحديث من بعض الناس إلى بعض ليفسدوا بينهم. أدب المفرد رواية الإمام البخاري والبيهقي في سنن الكبرى عن أنس بن مالك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترعوا التسوس وخالفوا المجوس. رواه ابن بيهقي في شعب الإيمان والخطيب البغدادي والإمام أبي منصور الديلمي عن ابن عمر. أترعون عن ذكر الفاجر أن تذكروه واذكروه يعرفه الناس. رواه الخطيب البغدادي في رواية مالك عن أبي هريرة حديث ضعيف. أترعون عن ذكر الفاجر متى يعرفه الناس اذكروا الفاجر بما فيه فيحذره الناس. ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة والحكيم في نوادر الأصول والحاكم في الكنية والشيرازي في الألقاب. رواه ابن عدي والطبراني في معجم الكبير وإمام بيهقي في سنن الكبرى والخطيب البغدادي عن بهز بن حكم ابن حكيم عن أبيه عن جده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوا الترك ما تركوكم فإن أول من يسلب أمتي ملككم وما خولهم الله بنو قنطورة. رواه الطبراني في معجم الكبير عن ابن مسعود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوا الحبشة ما تركوكم فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو سويقتين من الحبشة. رواه أبي داود والحاكم في المستدرك عن ابن عمر. والله أعلم. الحمد لله والsyukur lillah ala ni'matillah wa ala barakatillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Teruskan dari hadis-hadis Jami'us Shaghir Imam Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti sampai di halaman hadis yang ke-100 dari huruf alif dan ta. Riwayat Abdullah bin Abbas, ittakhidhu as-Sudan. Engkau ambillah kulit hitam dari zaman perbudakan di Mekah. Orang-orang yang dijual belikan menjadi budak kulit hitam terutama karena mereka banyak bekerja, kuat dan seterusnya. Fa inna thalathata minhum min sadati ahli jannah. Masya Allah. Karena di antara mereka ada 3 orang dari nanti menjadi pemimpin ahli syurga. Masya Allah. 3 orang ini masuk Islam, memperbagus iman, amal solehnya sehingga menjadi sahabat yang luhur, yang mulia dan calon surga. Masya Allah. Siapa itu? Di dalam Al-Quran disebutkan Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim. Ada surat Luqman di dalam Al-Quran. Luqman itu orang Sudan, orang hitam, hamba sahaya dan menjadi pendampingnya Nabi Allah Daud dan orang ahli ibadah dan saleh. Sebagian berkata dia bahkan dijulukan pendampingnya Nabi Daud, bukan Nabi tetapi ahli hikmah. Agar utina Luqman al-hikmah. Dan kala kami memberikan Luqman al-Hakim tersebut dengan hikmahnya, dengan kata-katanya, nasihatnya, ilmunya. Yang kedua, wan Najashi. Ini semuanya sebelum Nabi. Najashi raja dari negeri Habasyah
yang masuk Islam, yang percaya kepada Al-Quran tatkala dikumandangkan oleh Ja'far bin Abi Talib, nangis dia dan dia bilang, benar ada di Tauratku yang asli, ada di Injil yang asli. Masya Allah, dia masuk Islam dan disembayangin oleh Rasulullah SAW dari Madinah, solat gaib Najasyi, solat gaib. Itu kemuliaan orang hitam yang dari Habasyah. Yang ketiga Bilal, jelas Bilal min ahli jannah. Kenapa? Muadzin dia bersama Rasulullah SAW 12 tahun lebih. Ya, siapa yang berazan tanpa dibayar selama 12 tahun, dia min ahli jannah. Ya. Nah ini Bilal ibn Rabah. Ya. Muadzin Rasulullah SAW. Dia adalah orang yang pertama ditunjuk oleh Rasulullah. Tatkala ada yang ditunjuk berapa suara, katanya aku pilih ini suaranya enak katanya. Ya, Bilal bin Rabah. Allahumma salli wa sallim. Maka tadi kata Rasulullah di awalnya, ambillah orang-orang hitam tersebut karena sebagian mereka ahlul jannah, pemimpin-pemimpin syurga. Luqmanul Hakim, Najasyi dan Bilal muadzin. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittakhidud dikal abyadha fa inna daran fiha dikun abyad la yagrabha syaitan wala sahir wala duwairati haulaha. Kata Rasulullah, piaralah ayam jago putih. Masya Allah, ayam jago putih untuk membangunkan salat subuh, ya, menjaga rumah daripada orang-orang jahat. Ya, dia berkeruyuk kalau ada yang dia enggak kenal. Oh. Juga katanya, fa inna daran fiha dikun abyad, kalau rumah di situ ada piara katanya daripada ayam jago yang putih, ya, yang berkeruyuk, la yagrabuha syaitan, tidak akan didekati oleh syaitan. Masya Allah, syaitan mendengar suaranya zikrullah, suaranya keruyukannya adalah zikir kepada Allah. Apabila dia berzikir, syaitan lari. Wala sahir, dan juga dia akan didekati oleh orang-orang penyihir yang akan berbuat sihir, anti sihir, penangkal sihir. Ya, dia piara ayam-ayam jago putih. Ya. Orang-orang kita dulu banyak yang begitu. Di rumahnya ada pasti. Enggak cukup rumahnya saja, walad duwairat haulaha. Dan juga tidak tetangga-tetangganya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta ni. Duwairat haulaha, yang mana daripada rumah-rumah yang sebelahnya pun, enggak ada yang bahasa Indonesia. Rumah-rumahnya sebelah pun, nih, rumah-rumah yang sebelahnya dijaga oleh Allah. Seperti kalau kita membaca ratib haddad, ratib al-atas, rumah-rumah tetangga kita dijaga, yang sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah depan, sebelah belakang. Masya Allah. Begitu Allah memberikan zikrullah. Segala binatang berzikir sama Allah dengan suaranya macam-macam. Ya. Di antara suaranya membangunkan azan, menjauhkan syaitan, menangkal sihir. Ya. Itu daripada keutamaan dikul abyad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittakhidhu hadhil hamam al-magasisa fi buyutikum. Allah. Burung dara disuruh kita piara, subhanallah. Ya. Ittakhidhu hadhil hamam, ya, al-magasisa, yang tidak terbang, yang dia main di rumah aja. Dulu ada kayak tekukur kalau kita, ya, yang mana dia di rumah saja. Fa innaha tulhil jinna an subyanikum. Itu burung juga itu zikir itu. Zikirnya binatang yang kalau ketemu satu sama lain ininya gede. Allah. Ucapan-ucapan zikir binatang. Fa innaha tulhil jin. Masya Allah. Dia melalaikan jin. Jin jadi ngabur kalau ada binatang-binatang kecil yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. An subyanikum. Padahal tu jin mau ganggu anak-anak kita, mau megang anak-anak kita, mau ganggu.
kalau kita bilang kesurupan, karena dengan ada binatang-binatang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, magasis yang kita dulu ingat, suka-suka kita ikat di sini supaya enggak terbang. Apa namanya itu? Orang tukang burung jago dia. Diikat yang supaya enggak terbang, Kak. Dia mainnya di rumah aja. Di rumah aja. Nah, jin takut tuh. Ya, dengan zikirnya itu binatang bertemu dengan sel itu. Allahumma salli wa sallim wa barik. Kenapa? Ingat di Mekah, kalau di Madinah tuh banyak sekali burung-burung yang kayak kita, burung dare namanya, ya, burung dare banyak di Mekah. Zikir tuh, kalau dia ketemu, ketemu semuanya, berzikir. Ya. Terbangnya dekat aja, nggak jauh-jauh, nggak ada yang jauh-jauh terbangnya. Ya. Begitu. Itu dibutuhkan untuk menjauhkan jin, jangan sampai menggoda, memegang anak-anak kita. Allahumma salli wa sallim. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittakhidhu al-ghanam. Piara di rumahmu katanya kambing. Allah, ini orang-orang dulu rumahnya ada segala-galanya. Kuda begitu juga. Kuda melihat malaikat, syaitan ngabur melihat kuda. Subhanallah. Kuda juga dianjurkan. Di sini ittakhidul ghanam. Engkau ambillah untuk menggembala kambing. Di rumah piara kambing, biasa zaman-zaman dulu, ya. Kambing itu berzikir juga dengan embeknya. Subhanallah. Ya. Semua suara binatang, kodok, katak, ada yang berzikir, semuanya suaranya berzikir. Kita walakin la ta'lamun tasbihahum, kata Allah. Kalian enggak ngerti tasbihnya. Enggak ngerti. Yang tahu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sayyidatna, riwayat yang kedua, Ummu Hani, kakaknya Sayyidina Ali, namanya Ummu Hani Fakhitah, ya. Kata Rasulullah, ittakhidhi ghanaman fa innaha barakah. Wahai Fakhitah, Ummu Hani, engkau piara di rumahmu anak-anak kambing, ya, kecil, piaraan rumah. Fa innaha barakah, karena engkau memeliharanya dapat berkah. Bagaimana berkahnya? Kalau ada tamu cepat-cepat bisa dipotong. Siapa? Siti Sarah. Siti Sarah istrinya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ya. Datang malaikat mengutus ke Nabi Allah Ibrahim, mau ke Nabi Allah Lut, mampir langsung Nabi Ibrahim potongin langsung, disuguhin. Nggak tahu, malaikat nggak makan. Malaikat nggak makan, tapi dapat doa. Engkau, Allah kasih kabar berita bakal datang, dapat anak dari Siti Sarah. Jadi perempuan-perempuan yang ahli tetamu, demen tetamu, ya, demen ngelayani tetamu, ya, dia langsung ngasak, dia nyambut ke tetamunya, bahkan motong kambing zaman dahulu, ya. Karena di rumahnya ada kandang, enak. Ntar kalau ada tamu banyak langsung dipotong. Itu berkah. Nanti dapat doa dari tamu. Sehingga kata Siti Sarah 80 tahun nggak punya anak, dapat anak Nabi Allah Ishak. Nabi Allah Ishak. Itu berkah katanya, berkahnya tetamu. Ittakhidh ghanaman fa innaha barakah. Engkau ambil di rumahmu piara kambing, sesungguhnya itu berkah, ya. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Awal bulan Maulid kita banyak selawat kepada Rasulullah. Setiap pagi 100, siang 100, malam 100, tidur 100. Sekurang-kurangnya 300-400 kali kita selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittakhidhu 'indal fuqara ayadiya wa inna lahum dawlatan yaumal qiyamah. Ambillah kalian di kalangan orang-orang fakir, ya, fuqara, ayadiya, tangan-tangan pembantu. Masya Allah. Pembantu kita siapa? Orang-orang fakir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya siapa yang membantu Muhammad di dalam dakwahnya, kata Muawiyah, yang membantunya adalah orang-orang fuqara. Wah, benar, tertulis di dalam Taurat dan Injil, Nabi Muhammad yang membelanya adalah orang-orang fuqara.
Makkah, Muhajirin. Kamu ambil katanya dari anak buahmu orang-orang fuqara yang mukhlis, yang ikhlas kepada agama. Ayah dia mempunyai tangan-tangan ya, pembela agama. Fa inna lahum daulah yaumal qiyamah. Nanti dikumpulin orang-orang fakir yang di dunia menjadi kerajaan di akhirat. Masya Allah. Kumpul mereka. Kenapa? Dia nggak dihisap lagi. Masuk surga semuanya tanpa dihisap. Yadkhulunal fuqara qabla al-aghniya. Orang-orang fuqara di dunia bakal masuk nanti sebelum orang kaya. Masya Allah. Karena dia nggak punya harta, nggak dihisap. Dan dia ibadah. Ini fuqara yang ibadah. Seperti muhajirin. Bukan fuqara kita sekarang. Sembahyang enggak, ngapa-ngapain enggak. Jangan. Orang fakir, dia sembahyang 5 waktu. Dia berzikir, dia tilawatul Quran. Dia banyak-banyak beribadah, bangun malam. Nah, ini doa-doanya fuqara. Ya. Yang paling penting. Ya. Dengan nanti mereka menjadi raja-raja di akhirat. Masya Allah. Daulah, penguasa-penguasa di akhirat. Dikumpulin semuanya di padang mahsyar, dia masuk duluan. Sebelum orang-orang kaya. Orang kaya dihisab. Orang kaya ditanya dari mana hartanya. Begitu kedudukannya orang-orang fakir. Nabi paling suka, Allahumma hini miskinan wa tawaffani miskinan wa ahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupku bersama orang-orang miskin, fakir. Matiku bersama orang-orang fakir. Nanti aku dibangkit berkumpul bersama orang-orang fakir. Kenapa? Dia masuk surga duluan. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna mal 'adhah? Kalian tahu enggak katanya apa itu 'adhah? Naglul hadis min ba'dhin nas. Memindahkan omongan dari orang ke orang. Katanya. Nah, yang enggak benar. Hoax kalau orang sekarang, ya. Untuk apa? Liyufsidu bainahum. Untuk merusak hubungan orang dengan orang. Namimah. Namanya namma, menambah-nambah omongan dari sini ke sini untuk mengadu domba. Namanya namimah. Jangan, kata Rasulullah SAW. Nah, mereka nanti akan dikasih dari minuman-minuman khabal, ya, qinatul khabal finnar, daripada minuman-minuman leleh, tetesan bakaran manusia di api neraka. Karena lisannya, omongannya memindahkan omongan kanan dan kiri untuk mengadu domba. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Jangan kita namam la yadkhulul jannah. Orang yang suka memindahkan omongan kanan dan kiri enggak masuk surga. La yadkhulul jannah gattat. Yang motong-motong omongan, yang minta ambil omongan, enggak selengkap omongannya semua diambil, dipotong-potong omongan supaya ngadu domba orang. Zaman sekarang banyak banget di mass media, ya, sosial media, ya, begitu. Naglul hadis min ba'dhin nas ila ba'd liyufsidu bainahum. Dia memindahkan omongan dari omongan orang ke orang lain untuk merusak bainahum, hubungan antara mereka. Namimah, ya. Dua penyakit besar itu, ghibah dan namimah. Kabair, dosa besar, bukan kecil, ya. Ghibah, dzikru akhaka bima takrah in sami'ahu. Dia menceritain keaiban saudaranya, kalau didengar marah dia. Ente cerita-ceritain, ente bongkar aibnya, auratnya, kalau dia tahu marah dia. Nah, itu namanya ghibah. Yang kedua, namimah, kabair, dosa besar. Bahkan dia udah diancam akan dikasih daripada minuman-minuman neraka, bakaran-bakaran neraka. Na'udzubillah min dzalik. Riwayatnya Sayyidina Anas bin Malik di Adabul Mufrad. Adabul Mufrad, kitab Imam Bukhari yang kedua, dan hadis-hadisnya sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atri'ut tusus wa khaliful majus.
bersihkan bejana-bejana di dalam dapur. Nah, bejana jangan bertumpuk-tumpuk, ada makanan, ada sayur, ada bekas-bekas, didiemin aja. Ya Allah, jangan. Kenapa? Nanti pada beramai-ramai jin makan di situ, syaitan pada makan di situ. Ini siapa yang katanya? Khaliful Majus. Bedain dengan caranya orang Majusi. Nah, orang Majusi kotor, begitu. Dia tumpuk, dia embrekin segala-gala kotoran rumah tangga. Rumah nggak boleh ada sampah. Nabi kita Muhammad SAW bersih rumahnya. Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Dapur bersih dapur. Ini buat ibu-ibu. Begitu juga wasiat seorang bujangga, ya, kalau kepada anaknya yang mau kawin perempuan, nah kalau engkau kawin nanti bersihkan 3 tempat. 3 tempat bersihin. Niscaya rumahmu bersih, rumahmu nyaman. Apa yang pertama? Tempat tidur suamimu. Rapiin tempat tidur suami, rapi, bersih, wangi. Itu Sayyidatuna Khadijah. Begitu juga yang kedua, rapikan kamar mandimu, bersihin kamar mandimu dari kotoran, sisa-sisa kotoran. Jangan ada bau, jangan ada apa-apa. Ukup itu kamar mandi dengan ukupan. Yang ketiga, dapurmu. Karena orang-orang Majusi, orang Yahudi kotor di dapur, dia mbrekin, ntar subuh dibersihin. Jangan. Itu malam jin pada datang, syaitan pada makan, yang ngejilatin bekas-bekas makanan yang berlemak, bekas-bekas makanan-makanan kotor pada jilat. Ataupun katanya, kata Rasulullah, nanti cecunguk atau cecurut pada ngejilatin. Anak-anak tikus yang kecil pada main di situ, ngejilatin piring-piring yang nggak dicuci malam. Islam, ya, ngajarin kebersihan, ya, ngajarin segala sesuatu bahaya, karena bisa-bisa keracunan, bisa-bisa kena daripada bakteri-bakteri binatang, ya. Kalau diembrekin di dapur semuanya, wah udah besok pagi aja deh. Jangan, kita harus bersih rumah, ya. Jangan samain dengan orang-orang Majusi, penyembah api, penyembah binatang. Na'udzubillah min dzalik. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atari'una an dzikril fajr an tadhkuruh. Pertanyaan dari Rasulullah SAW, apakah kalian takut menyebut-nyebut orang yang fajir, orang-orang yang maksiat, orang yang zalim, engkau sebut an tadhkuruh, engkau sebut dia namanya, boleh, bukan riba, karena dia fajir, dia perusak, fasik, fasid, ya. Boleh kita menyebut namanya, karena dia merusak orang banyak, merusak lingkungan pemuda-pemudi dengan maksiatnya yang macam-macam zaman sekarang. Kata Rasulullah, engkau takut menyebut seorang yang fajir, kalau engkau sebut dia, fadhkuruh, sebut namanya, ya'rifun nas, biar manusia tahu bahwa dia ini perusak, bahwa ini orang pemaksiat, ya, yang menyebabkan rusaknya muda-mudi, ya. Dia itu biasanya orang-orang yang bandel, ya, membawa minuman, membawa ganja dan lain-lain, ya, mengajak orang bergaul bebas. Nah, sebut namanya, tidak ghibah, enggak ghibah, karena dia banyak merusak orang, banyak merusak anak muda-mudi, apalagi di kampung kita. Orang-orang yang juga muamalatnya yang bohong, muamalat penipu, muamalat yang mana dia mengemakan harta orang, ya, itu boleh sebut namanya. Jangan sampai orang jadi korban lagi. Dibolehkan, nggak ribah itu, termasuk yang nggak kena dosa kita, karena kita menyelamatkan orang lain. Udah kena korban 1, 2, sebut nama si fulan, laporin kalau kita amar ma'ruf nahi mungkar di situ, ya, karena sudah terjadi kejadian beberapa kali. Jangan sampai terus menerus, stop dia, batasin dia, jangan terus dia menyebar daripada maksiatnya, fajirnya, ya. Diulang lagi ini hadis yang kedua, tadi dari hadis Abu Hurairah, yang kedua dari hadis Ba'z bin Hakam, atari'una an dzikril fajir, apakah kalian takut menyebut orang fajir?
Rasulullah berkata apa di dalam hadis yang lain, afdalu kalimatin haqqin inda sultanin fajir. Masya Allah, Nabi pemberani dia. Sebagus-bagusnya kalimat yang hak, gulil haqqa walau kana murra, katakan yang hak walau kau pun pahit. Anda sultanin jair, engkau bicara yang hak, berani di hadapan penguasa yang zalim. Kalau sudah, katanya Rasulullah berkata, kalau sesuatu umatku udah takut mengucap kepada orang zalim, ya zalim, faqad tuddi'a minhu din, udah hilang agama, nggak ada yang berani. Nah, orang zalim jelas-jelas zalim, bilang ente zalim, rakyat itu zalimin, ya, sebut namanya, subhanallah, karena udah nyata jelas-jelas. Kalau takut, agama udah nggak ada, agamanya udah takut dia, artinya udah ditindas dia, udah dikuasain. Itulah orang-orang yang amar ma'ruf nahi munkar, dia kenalkan itu orang, biar orang tahu banyak, bukan khibah, ya, bukan ghibah. Udhkurul fajira bima fi yahdharuhu nas, sebutin, ya, daripada kejahatan-kejahatan orang yang fajir, yang zalim ini, supaya orang takut, jangan kena bahayanya dia, jangan kena korbannya lagi. Ini jangan. Contohnya di dalam muamalat boleh juga, muamalat jual beli, kita bermuamalat sama dia, wah dia nih kalau ngutang nggak bayar-bayar nih, bilangin ke toko lain, hati-hati itu, ini udah kemakan sama dia, paham nggak? Nah, ini udah korban, ente jangan korban lagi. Dia minjem barang-barang, muamalatnya nggak bagus, bilangin sama orang, bilangin sama yang lain, jangan sampai ketipu, baik jual mobil, baik jual ini, jual itu, semuanya muamalat fasid, ya, dari orang fajir, dari orang zalim, boleh kita sebutin, bahkan kita bilangin orang lain supaya jangan kena menjadi korbannya. Allahumma sholli wa sallim. Rasulullah membatasin, ini yang boleh, ini yang nggak boleh. Kita nggak boleh mengungkap aurat orang kalau dia masih nutupin dirinya sendiri, aibnya dia tutup. Kalau ini enggak, udah ketahuan sama orang, udah banyak korban, mesti kita bilangin, mesti kita jaga-jaga, jangan sampai kena orang lain. Begitu Nabi yang hak-hak, ya. Tadi aja penguasa harus ditegur tuh penguasa, ya, ente diem aja, ente nggak banyak komentar, rakyat perlu jawaban, rakyat perlu pembelaan, ente diem, ente zalim, buat apa ente punya penguasa? Nah, begitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diturunin, di mana sahabatnya? Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, Sayyidina Umar bin Khattab, jagoan-jagoan, berani semuanya, pemberani. Sa'ad bin Abi Waqqas, Mus'ab bin Umair, itu semuanya orang-orang top, sahabat-sahabat yang berani, tegas. Kan kita disebut di dalam ayat Allah, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufar ruhama'u bainahum. Keras, tegas kepada orang kafir, tapi kepada orang-orang muslim sesama muslim ruhama'u bainahum, saling kasih mengkasihani, sayang menyayangi. Itu sifat-sifat umatnya Nabi kita Muhammad, yaitu di waktu itu sahabat. Ini sahabat yang luar biasa. Turun ayat kepada mereka tadi, muhajirin, tadi orang-orang fakir sahabat yang dipuji-puji di dalam Al-Quran dengan betul-betul. Tadi orang-orang hitamnya, budak-budak beliannya dipuji oleh Rasulullah SAW karena menjalankan agamanya, syariatnya dengan tegas, dengan berani, untuk membela la ilaha illallah. Man jahada litakuna kalimatullahiyal ulya fahuwa bisabilillah. Kalau diberjihad dengan lisannya, dengan omongannya, dengan mimbarnya, dengan kata-katanya, dengan khutbahnya, dengan nasihatnya, karena Allah, tegakkan la ilaha illallah, dia sudah berjihad fisabilillah. Walaupun nggak perang sono, nggak perlu perang dengan pedang, dengan darah, enggak, dengan lisan.
tegas. Artiin hadis, artiin ayat yang berani. Nggak sebut namanya nggak apa-apa. Kalau dia udah kezaliman, kelewatan lampauan zalim, boleh disebut. Karena udah terlalu zalim dia. Supaya jangan orang nggak tahu lagi dia kezalimannya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utruku at-turka ma tarakukum fa inna awwala man yaslubu ummati milkahum wa ma khawwalahum Allah banu gantura. Rawahu Tabrani dari Abdullah bin Mas'ud. Bangsa Turki dari dahulu sudah ada. Subhanallah. Dari sebelum zaman Nabi, Atrak namanya, Atrak Turk. Ya. Dia penguasa, orang-orang yang penjajah kalau kita. Bengis-bengis, menjajah negeri-negeri. Eropa dijajah sama dia. Ya, Eropa dijajah sama dia. Negeri-negeri barat dijajah sama dia. Bukan Islam zaman dahulu, ya, orang-orang Ilmani semuanya. Maka masuk ke negeri Arab, masuk ke negeri Yaman, masuk ke negeri Mekah, ya. Itu penguasa-penguasa penjajahan Turki zaman-zaman dahulu. Kata Rasulullah, "At-Turku at-Turk." Ya. Biarin aja orang-orang penguasa-penguasa penjajah yang kejam, yang bengis. Nggak takut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia mau masuk nggak takut, dia mau nyerang nggak takut. Ma tarakukum, apa-apa yang dia tinggalkan kepadamu. Mereka kalau sudah ngejajah, habis dijajah, diambil semuanya, harta benda diambil, segala hasil bumi. Begitu, sama penjajah namanya, semua penjajah begitu, seperti penjajah Jepang. Seperti kenapa ya, sipit-sipit dia ya, sama karena dia orang-orang Arab yang bule ya, kayak Eropa ya. Fa inna awwala man yaslubu ummati milkahum. Subhanallah, dia bakal nanti masuk Islam, dia bakal masuk Islam. Penguasa-penguasa dulu yang dulunya bukan Islam, dari negeri Turki, betul, sekarang Turki Islam, Masya Allah. Lapisan-lapisan zaman dahulu Turki, entar jadi Yahudi, entar ikut orang-orang sekuler, entar ikut orang liberal, terus begitu. Tapi terakhirnya nanti dia orang-orang Islam. Sekarang zamannya. Dulu ada Ataturk, raja Turki yang kejam, Ataturk yang musuh Islam. Itu Nabi sudah jauh-jauh membilangnya. Nanti bakal dicopot kerajaan mereka dan menjadi umatku yang mempunyai kerajaannya. Betul, Raja Utsmani namanya. Raja Utsmani, raja Turki yang baik, yang membangun Ka'bah, membangun Madinah. Dia dulu menyumbang banyak daripada masjid-masjid bangun. Nah, yang terkenal masjid di Turki yang paling bagus itu Raja Utsmani. Dia pernah masuk Islam. Ya. Yang disebut namanya keluarga kabilah Gantura, Gunaitra. Ya, Gantura itu satu kabilah yang paling baik dia di sana. Ya, mereka orang-orang yang baik, ya, yang sekarang sudah memeluk agama Islam. Hampir seluruhnya Turki kayak negeri kita Islam semuanya. Berkah doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat dari Abdullah bin Mas'ud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utruku al-Habasyah ma tarakukum. Begitu juga Habasyah. Subhanallah. Dulunya orang-orang Yahudi, dulunya orang-orang Nasrani, Habasyah. Kalau sekarang Ethiopia. Ethiopia itu Habasyah. Eritrea dua, Ethiopia dan Eritrea. Timur dan barat. Semuanya dahulu orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi di Afrika. Ya. Dia penyerang, bahkan dia mau menyerang Ka'bah dulu. Zaman Abraha sebelum Rasulullah SAW. Zaman Sayyidina Abdul Muttalib, penguasa yang kejam, yang bengis, yang mau memindahkan Ka'bah. Yang turun ayat Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil fa arsala alaihim tayran
ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ini Raja Abraha yang bengis kejam, penguasa penjajah dunia seperti Turki tadi. Dia mau pindahin Ka'bah, mau rubuhin Ka'bah. Tatkala dia masuk ke Mekah, dia rampas semua ayam daripada binatang ternak, binatang-binatang kambing, unta, dirampasin semuanya. Penjajah namanya, mau nyerang Ka'bah. Di antara yang diserang dari binatang-binatangnya punya Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah SAW. Kakeknya Rasulullah ngelawan, berani dia, pemberani Quraisy. Dibilang, wahai raja, engkau mau menyerang Ka'bah, mau memindahkan Ka'bah, apa mau merampas harta kami? Masya Allah. Kalau mau merampas harta kami, artinya perang dengan kami. Kalau mau rubuhin Ka'bah, silakan rubuhin Ka'bah. Ka'bah ada Tuhannya. Masya Allah. Pulangin punya kita, semuanya harta-harta kami yang kau ambil. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala turunkan kemenangan, dan karena di jidatnya Sayyidina Abdul Muttalib ada nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amul fil, keberadaan Rasulullah lahir di tahun gajah. Allahumma salli wa sallim. Dengan izin Allah enggak jadi dia memindahkan Ka'bah, merobohkan Ka'bah. Nah, itu zaman sebelumnya. Tadi ada satu raja di zaman Rasulullah masuk Islam, namanya Najasyi. Raja Najasyi masuk Islam, didoain sama Rasulullah. Biarin aja orang-orang Habasyah, dia penguasa-penguasa, penjajah-penjajah yang kejam, tinggalin. Fa innahu la yastakhriju kanzal Ka'bah. Dia enggak bisa mengangkat Ka'bah, memindahin Ka'bah enggak bisa. Tarmihim bihijaratin min sijil. Allah bawa batu satu dari api neraka kecil di mulut daripada burung-burung ababil, burung gereja. Satu burung lempar satu gajah, kena si orang penguasa, luntur, jatuh semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nggak bakal bisa katanya mengeluarkan, merobohkan Ka'bah atau mengambil harta orang Mekah Ka'bah illa dzuswaygatain minal Habasyah, kecuali beberapa orang saja dari orang-orang jahat, orang-orang fasik, penjajah-penjajah dari Habasyah yang ada di zaman itu. Tetapi kebanyakan semuanya nggak berhasil dia menjajah kota Mekah, karena di situ zamannya Nabi kita lahir Amul Fil, zaman tahun gajah. Berkat nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kata Nabi, ya Allah, sebagaimana engkau menjaga kota Mekah dengan doanya Nabi Allah Ibrahim, ya Allah jagalah kota Madinah dengan aku ada di situ. Masya Allah. Kota Mekah, kota Madinah, kata Rasulullah, ada dua penjaga malaikat yang tinggi, yang besar. Nggak bisa dimasukin nama Dajjal, nggak bisa dimasukin nama penguasa-penguasa penjajah. Allahumma salli wa sallim. Karena di pintu masuk Mekah, pintu masuk Madinah ada dua malaikat yang tinggi, yang besar. Kalau kita tiang pintunya masuk kota Mekah, nggak bisa dimasukin oleh Dajjal, nggak bisa dimasukin oleh penjajah-penjajah, orang-orang jahat. Wa man yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudhiqhu min adzabin alim. Kalau ada orang penyelusup masuk mau buat jahat di kota Mekah, langsung dicicipin azab oleh Allah, dibalas sama azab sama Allah. Begitu kota suci Al-Haramain Syarifain, kota Mekah dan kota Madinah. Siapa yang niat jahat masuk nyelusup nggak ketahuan, Allah tahu, Allah hantam dia, Allah binasakan dia, dicicipkan azab yang pedih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu daripada penjagaannya Allah, rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan negeri kita dijaga, tanah air kita dijaga juga dengan banyak zikrullah, dengan banyak salat, banyak Quran, banyak azan, banyak salawat kepada Nabi kita Muhammad, banyak istighfar, banyak orang-orang yang sujud ruku'. Negeri kita makmur, subur, sejahtera, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Bisirril Fatihah. 112, betul.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين رب فانفعنا ببركتهم وأرنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم وما فاتهم من الفتن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب يا الله جزاكم الله خير أكرمكم الله